बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। नाजरीन, आज की वीडियो नहायत अहम, बहुत कीमती, बहुत ज़बरदस्त इसलिए है कि आज मैं आपको डेयरी फार्मर्स के एक उस्ताद के पास लेके आया हूँ। अगर आप ये गुफ्तगू सुनेंगे कि आपको यकीन हो जाएगा कि ये वाकई उस्ताद हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस्ताद मोहम्मद बूटा साहब की। उनके डेयरी फार्म पे आए हैं। उनके डेयरी फार्म पे हम आपको उनकी नस्ल, अच्छी नस्लों के जानवर दिखाएंगे। आपको बताएंगे कि अगर कोई मसला दरपेश हो जाए तो कैसे उससे निपटा जाता है। बूटा साहब की सर्विसेज कब आपके पास कैसे अवेलेबल हैं। बूटा साहब आपको बताएंगे कि जानवर का दूध कैसे बढ़ाया जा सकता है, जानवर की नस्ल की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। ये सारी बातों की तफसीलात इस वीडियो में मौजूद हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि बूटा साहब आपको एक फिजिबिलिटी बना के दिखाएंगे जिसमें आपको वो ये साबित करेंगे कि ये वाला काम इंशाअल्लाह अज़ीज़ छोटे इन्वेस्टर्स के लिए सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श है। अगर आप ये सारी तफसीलात अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आपको वीडियो आखिर तक देखना होगी। तो चलें प्रॉपर इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। उस्ताद जी की हाल चाल है? बहुत अल्लाह दा फज़ल जनाब, तुम सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद जी जरा नाज़रीन को अपना तारफ़ करवा दिया जे डिटेल नाल। मेरे जो बुजुर्ग ने ना उन्होंने मैनू उस्ताद का लिता लकब मोहम्मद बूटा गुजर। उस्ताद लोग कहते ने भी चलो माल नूं असीं ज़्यादा समझने नाले कि साडा पेशा भी माशाअल्लाह ते अल्लाह दे फज़ल नाल मतलब माल नूं समझीदा भी जिहड़ा डंगरां दा सिलसिला है ना इनू आम बंदियां नालों बेहतर जानीदा। अच्छा। ते ज़्यादा घर दे मतलब झूटियां झूटे पाली दे ने। ठीक है। हाँ, 3.5 किलो बंडा होए और नौकरां दी खर्चा भी पा लीए, खुराक दा खर्चा भी पा लीए, तो फी जानवर रोजाना किन्ने च पाई जांदा दुध देने वाला? ये जनाब जानवर वेखो उंज बंदे पे हिसाब करन ज़्यादा मैं नहीं ये गल करदा। उंज जानवर 350 तो टपदा नहीं, 300 तो राउंड पाउंड ही रहिंदा। सने पट्ठे जिंदाबाद। बिल्कुल सच्ची गल, बिल्कुल सच्ची गल, मज़ेदार गल आई। ते 300 दा खा के चारा ते जानवर देगा की? वो अल्लाह दे फज़ल नाल दुध देगा। जे ते किते मैं ਲਈ ਸੀ ਜੂਦ ਦੀ हाँ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ ਰੁਪਈਆ 800-900 ਦੇਗੀ ਕੱਲੀ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਰਾਬਤਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਣੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਸਾਲੇ ਦੱਸੀ ਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਅੱਟ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੀ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੁੱਧ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਵੰਡਾ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੱਚੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਮੈਂ ਲਿੱਸੀ ਹੈ ਉਮਰ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ 4 ਸੂਏ ਜਾਂ 3 ਸੂਏ ਦੁੱਧ 15 ਸਿਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, 16 ਸਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣੇ ਉਹ ਦਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ 16-17 ਸਿਰ ਵੀ ਕਰੇ। जिंदाबाद। केड़ा बंडा दसो? बंडा जनाब 5 किलो मेथरे। ठीक है। 5 किलो अलसी। ठीक है। तो 5 किलो आले। ठीक है। तो 5 किलो मसर। ठीक है। 5 किलो तारा मीरा। ठीक है। अगर बंदा तगड़ा तो फिर मन चने पा ले। ठीक है। तो जे बंदा माली तौर पर लिसा तो मन कणक पा ले। ठीक है। उन्होंने रूटीन ना 1/2 किलो रोज़ बंडा दवे, अल्लाह के फजल नाल उसदी मैं ही पहले दिन ही बौली कड्डेगी तो वही 14-15 सिर कड्डेगी। वाह। हाँ, तो जानते भी इंज आएगी जिवें झोटी हुंदी। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੀ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸ ਛੜਿਆ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਦੇਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੀ ਕੇ ਦੇਣਾ? ਉਹਨੂੰ ਭਿਆਣਾ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਭਿਆ ਕੇ ਦਲੀਏ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਦਲੀਏ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਬਰੀਕ ਕਰਾ ਲੈਣਾ। ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਥੋੜਾ ਬਰੀਕ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਕਰ ਜੇਗੀ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ 15-16 ਕਿਲੋ ਬੋਲੀ ਕੱਢੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ? ਸੂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਪਹਿਲੇ? ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1-1.5 ਮਹੀਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਕੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਸ਼ੋ ਵਗੈਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੂਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੌਸਲੇ ਜਦੋਂ ਸੂਣ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਦੁੱਧ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਏ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਿਆ ਮਾਝੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਔਰ ਜਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨੁਸਖਾ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੱਟੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਉਮਰ ਹੈ 1.5 ਸਾਲ। 1.5 ਸਾਲ। ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਸਿਰਫ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ 5 ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਗਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਿੰਜ ਮਤਲਬ 2 ਸੀਸੀ ਵਾਲੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਕਾਹਦੀ ਸਿਰਿੰਜ? ਤੇਲ ਵਾਲੀ।
ਤੇਲ ਦੇਸੀ ਮਤਲਬ ਦੇਸੀ ਤੇਲ ਸਰੋਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਲੂ ਤੂੰ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਪਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਬਣੇਗੀ, ਇਹਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਵਧਣਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਜਾਨਵਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਚੌਗਾ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 11ਵੀਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀਰੀ ਔਰ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ 11 ਮਣ ਮੇਰਾ ਨਿਕਲਿਆ। 11 ਮਣ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦਾ ਦੌਰਾਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਨਿਆਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਉਂਝ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ? ਅਗਰ ਉਂਝ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹਦੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰੇ ਪੱਠੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਪੱਠਾ ਪਾਣ ਤੂੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਸੂੜੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਚੋਕਰ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਇੰਜ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਘੋੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰੇ ਪੱਠੇ ਤੇ ਤਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਢਿੱਡ ਛੱਡ ਦੇ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਬੂਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਲਮੀਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੱਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਮੱਝਾਂ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁੱਡਣ ਦੀ ਮੱਝ, ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਵਿਹਾੜੀ ਲੁੱਡਣ ਦੀ ਮੈਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਜੀ ਝੋਟੀ ਛੱਕ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇਖਿਆ ਤੂੰ ਐਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਜ਼ ਰੰਗ ਦੀ ਮੋਰਕ ਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਵਿਹਾੜੀ ਦੀ ਮੱਝ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਤੱਕਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂ 8-10 ਕਿਲੋ ਟਾਈਮ ਦਾ ਦੁੱਧ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ 16 ਤੋਂ 18 ਕਿਲੋ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੌਸਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਠੇ ਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਗੀ। ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ। ਸਟਾਲੇ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਮੱਝ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇ? ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਮਤਲਬ 18-20 ਸਿਰ ਕਰ ਛੱਡਦੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਮਦੇ ਨਾ ਕਰ ਛੱਡ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਪਰਾਲੀ ਨੀਰੀ ਖਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਮੌਸਮ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮੌਸਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 16 ਕਿਲੋ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬੂਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁੱਡਣ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਜੀ ਗੱਲ। ਉਹਦੇ ਚ ਚੰਗੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ? ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਸਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ ਵੀ ਸਿੰਘ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਰ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਦਾ, ਸਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਥਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਠੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਮੱਝ ਦਾ। ਥਣ ਮੁੱਠੀ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਂਜੀ। ਮੁੱਠ ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਮਤਲਬ ਦਾਇਰਾ 3.5 ਇੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.5 ਇੰਚ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦਾ ਚੱਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਚੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਚੰਮ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲੀ ਭਾਅ ਮਾਰੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਕਾਲੀ ਭਾ? ਹਾਂ ਕਾਲੀ ਭਾਅ ਮਾਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਰ ਮੱਥਾ ਉੱਚਾ ਥੋੜਾ ਕੁ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਉਹਦੀ ਧੁੰਨੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਧੁੰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਛੋਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਝੋਟਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫਾਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਰੀ ਹੱਡੀ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮੱਝ ਹੈ ਕਾਰੀ ਹੱਡੀ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ ਮਤਲਬ ਉਧਰ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰੀ ਹੱਡੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਝੋਟੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਝੋਟੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਖੀਰੇ ਨੇ। ਉਮਰ 1.5 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕੱਦ ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਝੋਟੀ ਇਹ ਵੀ ਵਿਹਾੜੀ ਦੀ ਹੈ, ਵਿਹਾੜੀ ਦੀ ਨਸਲ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਹਾੜੀ ਦੀ ਨਸਲ? ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਕੱਟੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ ਕੱਟੀ ਵਾਲੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਲੀ ਹੱਡੀ? ਹਾਂ ਹੱਡੀ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਹੱਡੀ ਹੋਏ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦਾ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਸੀ ਨਮੈਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੈ ਚੋਣ ਸ਼ਰਜ ਜੰਗਲੀਆਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮਈਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਈਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਥੱਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 20-21 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਸੀ ਡੱਬੇ ਨਾਲ ਮਿਣ ਕੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਡੇ ਦੇ ਵੀ ਵਾਸਤੇ। ਸੰਡੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂ ਠੀਕ। ਕੋਈ ਸੰਡਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸੰਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 32-33 ਮਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਝੋਟਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਲਣ ਲਿਆ ਘਰ ਦੇ। ਬਿਹਤਰ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣ? ਬਿਹਤਰ ਵੈਸੇ ਤਰੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਬੜਾ ਤਰੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਮਤਲਬ ਝੋਟਾ ਮੈਂ ਕਰਨ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਮਾਲਕ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਝੋਟਾ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਹੀ ਝੋਟੇ ਦੀਆਂ? ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਝੋਟਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਲੀ ਲਾਂਦਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਲਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮਤਲਬ ਸੰਡਿਆਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਝੋਟੇ ਚੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਰ ਝੋਟਾ ਜਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮਈਆਂ ਕਰਦਾ
ਉਹ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ 1.5 ਕਿਲੋ ਦਹੀਂ ਲਵੇ, ਅੱਛਾ 1 ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਲਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿੜਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦਵੇ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਲੱਪੇਗਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਚੰਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਵੇ? 2 ਦਿਨ? 2 ਦਿਨ ਦਵੇ। ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਦਵੇ? ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੱਠੇ ਛੇਟੇ ਖਵਾਲ ਕੇ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਛੇਟੇ ਖਵਾਲ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 2 ਅੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਝੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2 ਅੰਡਾਂ ਵਾਲਾ? ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਦੱਸੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ? ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਨੇ ਨਾ। ਆ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਨਸਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2-2 ਅੰਡਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਫਰਕ ਕਿਤਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ, 2 ਅੰਡਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਝੋਟੇ ਦੀਆਂ ਅੰਡਾਂ 2 ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਝੋਟੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਚੂੰਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੱਝਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਉੱਲੀ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਸੂੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੂੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਛੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਕਿਹੜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸੂੜੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਡੰਗਰ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਵੰਡੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖੇ ਵੀ ਵੰਡਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਰਵੇ ਵੀ ਉਹ ਕਬਾੜੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਉੱਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋੜਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਖਾਹੜ ਦਾ ਮਾਲ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾ ਪਾਣ ਕਰਨ? ਨਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਪਾਣ ਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਣ। ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਣ? ਹਾਂ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਵੰਡਾ ਪੈਂਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ। ਛੁੜੀ ਅੱਛੀ ਦੀ ਕੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ? ਛੁੜੀ ਹੱਥੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਲ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਕ ਛੁੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਬਰੀਕ ਛੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ, ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਕ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ 2 ਵਜ੍ਹਾ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਹੈ ਕਬਾੜੀ ਉਹ ਲਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਉਹਨੇ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੁੜੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਦੇ ਹੇੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚੇ ਫੜਾ ਹੜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਥਣ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾੜੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਦਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਦਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿੰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਾੜੂ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ? ਮਤਲਬ ਸਾੜੂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾੜੂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਵੰਡਾ ਪਾਇਆ ਨਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਾੜੂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ। ਅਗਰ ਸਾੜੂ ਬਾਦੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, 1 ਕਿਲੋ ਲਸਣ ਲੈ ਲੈ। ਠੀਕ ਹੈ। 1.5 ਹਲਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਸਟਾਕੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਾਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ 2 ਕਿਲੋ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ, 1.5 ਪਾ ਡਾਲਡਾ ਘਿਓ, 1 ਪਾ ਚੀਨੀ, ਉਹਦਾ ਝੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਲੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਲੈ ਬਈ 1/2 ਕਿਲੋ ਲਸਣ ਤੇ 1.5 ਹਲਦੀ, 1 ਸਟਾਕੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਾਜਰ ਕੁੱਟ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਥਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਝੋਲ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਲ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ ਦੇਣਾ 1 ਦਿਨ ਚ ਹੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਬਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਝੋਲ ਦੇ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਲਸਣ ਦੀ ਤੇ ਹਲਦੀ ਦੀ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਾਜਰ ਦੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਦਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਵੇ? ਅਗਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੁਬਾਹ ਫਿਰ ਦੇ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ 1 ਪਾਸ ਇਹਦਾ ਤੇਲ ਤਾਰੇ ਮੀਰੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 1.5 ਕਿਲੋ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ 1/2 ਕਿਲੋ ਗੁੜ। ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕਾੜ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਲਵੇ, ਸੜਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਗੁੜ ਪਾ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਦਵੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਥਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾੜੂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾੜੂ ਦਾ ਇਲਾਜ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਦਰੀ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਆ ਚੰਦਰੀ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਸਾੜੂ ਨਾਲ ਹੀ ਥਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੰਦਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਚੰਦਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਲੀ ਜੀਰੀ ਪਾ ਲੇ, ਵਿੱਚ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਲੇ, ਹਲਦੀ ਪਾਏ ਤੇ 10 ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਥੋਮ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤੜਕਾ ਭੁੰਨ ਕੇ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਦਫੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਂ ਨੂੰ ਹੋਈਏ ਮੂੰਹ ਸੜੀ, ਤੇ ਜਨਾਬ 1.5 ਹਲਦੀ ਤੇ 1.5 ਪਾ ਘਿਓ। ਸਰ ਮੂੰਹ ਸੜੀ ਕਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਥਣ ਦੀ ਧਾਰ ਚਿੜੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ। ਥਣ ਦੀ ਧਾਰ ਚਿੜੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਸੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਂਢਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹ ਸੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿੱਲ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਕੋਈ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਤੇ 1.5 ਹਲਦੀ ਲੈ ਲੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛੀ ਹਲਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਸਟਾਕੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਾਜਾ ਤੇ 7 ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਵਾ ਕੇ ਤੇ 1.5 ਪਾ ਡਾਲਡਾ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟ ਲੈ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹ 7 ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈ ਰੋਜ਼, ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਵੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਤੀਸਰੀ ਪਿੰਨੀ ਤੇ
वो सड़ी जाती रही माशाल्लाह। नाजरीन, उस्ताद जी के साथ शूट की गई वीडियो का दूसरा और तीसरा हिस्सा इंशाल्लाह कल और परसों अपलोड कर दिया जाएगा। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर आप वो हिस्से भी देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि हर नए बनने वाले वीडियो की इत्तला आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।